वाहिगुरु साहिब जी। संत कमार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरणी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। जी जंत सब भये पवित्रा, सतगुर की सच साखी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो रोजाना शाम नूं श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी धार्मिक संगीत अकैडमी विच गुरु दरबार अंदर सज के संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी तिन्हां दे पवित्र जीवन का जो इतिहास कथा श्रवण करते हो। आप जी ने पहला प्रसंग श्रवण किया है कि संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी जदों जब्बोवाल सन, इत्थे एक डिप्टी कमिश्नर अमृतसर साहब तो मिस्टर जानसन उन्हें महापुरुखा नूं बंदा भेजिया कि बुलाया है। महापुरुखा ने क्या भी असी उहदे को की लैना, असी क्यों मिलीए, असी साधु लोग हाँ, असी की लैना अफसरां कोलों, असी नहीं मिलना चाहुंदे। जे वो आ जावे मिलना तो फिर आए हुए नूं तो जरूर मिलांगे, पर असी उत्थे नहीं जाना, सी की लैना उहदे कोलों। वो वापस मुड़ गया। वो जिहड़ा ऑफिसर है वो इधर पिंडां दा दौरा उन्हें रखिया। अपने नगर जब्बोवाल विच कोई बाबूआं दा घर सी, जिन्हां दे घर वो आके ठहरिया है। अगले दिन 10 बजे वो गुरुद्वारा संसार साहब विखे आया है। महापुरुखों के कोल आके उन्हें फतेह गजाई है, सत श्री अकाल बुलाई है। तो बाद विच कहंदा आप जी संत लोग साधु लोग मैनू मिलण अमृतसर नहीं आए कि असी साधु लोग हाँ, पर तुसी मोर्चे विच क्यों गए सी, जिहड़ा ठसके मोर्चा लगा उत्थे क्यों गए। तो महापुरुष अगों कहण लगे गृहस्थी के विचारे एवें ही अगे लग के जा रहे आ, काम तो साडा साधुआं दा है, जिहड़े गुरुद्वारे साहब रह करके प्रबंधक जिन्ने भी हैं उन्हां दा, क्योंकि इन्हां गृहस्थियां ने अपना दसवंध दिता हुंदा है गुरु घर। इन्हां ने दिते होए दसवंध विचों जिहड़ी ये सेवा भेजदे हन, असीं प्रबंध चलाउने आ, प्रशादा छकदे आ। जो पंथ दे हुण ये समा ऐसा आउंदा है, कोई भीड़ बनती है तो साडा काम है जिहड़े गुरुद्वारे साहब विच रह करके असीं इतों अपना जल पानी छकदे हां, जाके उत्थे अगे हो करके अपना योगदान पाईए। जे किसी ढिल्लड़ साधु ने नहीं योगदान पाया तो उहदी अपनी गल है, पर असीं नहीं रह सकदे। तो कहण लगा डिप्टी कमिश्नर कहंदा जिन्हां वास्ते तुसीं गए सी वो श्रोमणी कमेटी ने तुहाडी फरमाइश भी नहीं कीती भी 20 क्लास तुहानूं मिल जावे जेल विच। ते महापुरख अग्गों जवाब देण लगे। उस मिस्टर जानसन नूं जिहड़ा डिप्टी कमिश्नर है, महापुरख कहण लगे कि वेख
ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜੀ ਗੜ੍ਹਦਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਲੱਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਬੜੇ ਸੰਜਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘੜਿਆਲ ਮਗਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਗੋ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। 1927 ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਿਮਲੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਮੀਰਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 125 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਕੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਵਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਏ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਗਏ ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇਹ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਉਹ ਮਨੱਕਿਆਂ ਦੇ ਖਾ ਲਏ। ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5-7 ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਮਨੱਕਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਰਮਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾਵੇ ਨਾ। 5-7 ਦਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮਨੱਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਏ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 5-7 ਦਾਣੇ ਮਨੱਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਅਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਅਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਾਇਓ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁਣ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਏ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੱਧ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠ ਤੇ ਗਏ ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਉਂ ਰਮਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 8 ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਠਾਇਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡੇ
ਵੀ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿਤੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਾਝੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਣ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਥਕੇਵਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਐਸਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਅਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਕਿੜਕ ਕਰਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਜੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੜਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੱਤ ਦਾ ਤੇ ਸਖਤ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠਣ ਹੀ ਡਏ ਸੀਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਣ ਡਏ ਤੇ ਉਨ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦਾ ਕੜਾਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਖਤ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ। 16 ਪਹਿਰ ਤੀਕ ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾਪਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰੋਂ, ਚਲ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੰਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਵਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਢੱਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹਠੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਤੀਕ ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। 30 ਸਾਲ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ, 15 ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਸੀਨ ਪਿੰਡ। ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਸੀਨ, ਤੇ ਰਸੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ 21 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਜਥਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ 21 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਲਾਭ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੂਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ 21 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਉਹ 21 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਸੜਨਾ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੜਿਆ ਬੜਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸੜਨਾ ਬਲਣਾ ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। 10 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਦੀਏ ਥੋੜਾ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਆਉਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਲਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਠੀ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣੇ। ਹੁਣ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 21 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ। ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਪ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਫਿਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਆਸਤਿਲ ਸੋਹਣ ਚੁਬਾਰੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਘੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਿਬੜਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਸੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਖਾਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 125ਵੇਂ
ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 125 ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ, ਡੇੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਹ ਕਮਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਰਤ, ਇੱਥੇ ਡਿਉੜੀਆਂ ਕਮਰੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢੱਠਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਢਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਡੇੜੀ ਉੱਥੇ ਗਾੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਬਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਡੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੰਘ ਘੜਿਆਲ ਵਾਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਸੋ ਮਨੋ ਕਰੇ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਅਭਿਆਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਠੀ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਏ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਪੱਕਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੱਬੋਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਬੋਵਾਲ ਫਿਰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੱਬੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ 100 ਮੀਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਦਾਰਲੀ, ਸਾਬਟ, ਕੁਸਲਾ, ਸੋਈ, ਸੰਗਲ, ਥੀਰਸ, ਗਰਿਆਣਾ, ਸੇਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਸਾਈ, ਦਿਓਲੀ, ਢਾਬਣ,
ਕੂਲ ਛੱਕਰਾ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸਥਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕਰਾਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵਿੱਚ ਅਜੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾਇਆ ਰੀਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਉਧਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਵੀ ਗਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।